कमला अम्मतां आत्रेय गोत्र वेंकटाचलम शर्माणां गार्गगोत्र चल्लप्पन शर्माणां जयलक्ष्मी अम्मतां कौशिक गोत्र शंकरनारायण शर्माणां शारदांबाल अम्मतां नानूल गोत्र परशुराम रेड्डी अय्यतां कन्नम्मा अम्मतां आदिमूर्ति रेड्डी अय्यतां राजम्मा अम्मतां वीरास्वामी रेड्डी अय्यतां चंद्रम्मा अम्मतां शिवगोत्र धनलक्ष्मी अम्मतां वरदराजुलु अय्यतां कौंडिन्य गोत्र श्रीनिवास शर्माणां बालय्य गोत्र वेंकटेश अय्यतां सुंदरराज नायडु अय्यतां नारायण स्वामी नायडु अय्यतां शिवसुब्रह्मण्येश्वर अय्यतां कामाक्षी अम्माள் अम्मतां उलगनाथ अय्यतां अलगु अम्मतां பூங்கோன்கள் अय्यतां हरितगोत्र वाञ्छनाथ शर्माणां सीतालक्ष्मी अम्मतां स्वामीनाथ शर्माणां शारदा अम्मतां महालिंग शर्माणां जयलक्ष्मी अम्मतां गोपाल शर्माणां राजलक्ष्मी अम्मतां गर्गगोत्र सीता अम्मतां नारायण स्वामी शर्माणां सोमकन्या महर्षि गोत्र सुब्रह्मण्य चट्टियार अय्यतां मीनम्माள் अम्मतां शिवगोत्र राजम्माள் अम्मतां कालियम्माள் अम्मतां शिवसुब्रह्मण्य शर्माणां कामाक्षी अम्माள் अम्मतां उलगनाथ शर्मा अय्यतां विजया अम्मतां भारद्वाज गोत्र लक्ष्मी अम्मतां कौंडिन्य गोत्र अरुणाचल शर्माणां ललिता नरसिंह अम्मतां आत्रेय गोत्र सकर्मराव अय्यतां त्यागराजराव अय्यतां कौंडिन्य गोत्र रामनाथ शर्माणां लक्ष्मी अम्मतां सुब्रतम अम्मताय्यतां सुब्बुलक्ष्मी अम्मतां वेंकटेशम शर्माणां भागीरथी अम्मतां हरिहर अय्यर शर्माणां सुब्बुलक्ष्मी अम्मतां जनार्दन शर्माणां लक्ष्मी अम्मतां गणेश शर्माणां सुब्रह्मण्य शर्माणां वेंकटेश शर्माणां गोणी अम्मतां महालक्ष्मी अम्मतां सुधा अम्मतां गणेश शर्माणां भारद्वाज गोत्र रामनाथम शर्माणां मामुडियार गोत्र संगवेलु अय्यतां पुष्पम्माள் अम्मतां विनायकम अय्यतां कल्याणी अम्मतां अमृतलिंगम अय्यतां धरणी अम्मतां कल्याण सुंदरम अय्यतां भाग्यावती अम्मतां सुब्रह्मण्यम अय्यतां संजप्पा अय्यतां सुंकुलम्मा अम्मतां आंजनेयलु अय्यतां पुण्यावती अम्मतां काश्यप गोत्र जयंतराव शर्माणां भारद्वाज गोत्र महादेव शर्माणां सरस्वती अम्मतां कौंडिन्य गोत्र रामचंद्र शर्माणां ललिता अम्मतां पाटुडियार महर्षि गोत्र वीरभद्र चट्टियार अय्यतां कावेरी अम्माள் अम्मतां பொன்னுசுவாமி செட்டியார் अय्यतां नागम्माள் अम्मतां वीरभद्र चट्टियार अय्यतां अम्मणियम्माள் अम्मतां मुनियम्माள் अम्मतां काडूरुடையான் महर्षि गोत्र रत्नम चट्टियार अय्यतां शारदांबाள் अम्मतां सुब्रह्मण्य चट्टियार अय्यतां मारियम्माள் अम्मतां आनंद चट्टियार अय्यतां द्रावियम्माள் अम्मतां राजम्माள் अम्मतां मालुडियान गोत्र वीरप्प चट्टियार अय्यतां अम्मणियम्माள் अम्मतां
கருப்பண்ண செட்டியார் ஐயதாம் நாகம்மாள் அம்மதாம் வீரப்ப செட்டியார் ஐயதாம் தன்கொடியாம்மாள் அம்மதாம் பட்டுடியார் மகரிஷி கோத்திர முருகேசன் செட்டியார் ஐயதாம் ஹம்ச அம்மாள் அம்மதாம் கௌரகாஸ்ய கோத்திர ஜெயந்தி முரளிதரன் ஐயதாம் தனலட்சுமி நாடார் ஐயதாம் பட்டுடியார் மகரிஷி கோத்திர ஆறுமுக செட்டியார் ஐயதாம் தனலட்சுமி அம்மாள் அம்மதாம் சிவகோத்திர கணேஷ சர்மானாம் கௌண்டின்ய கோத்திர ராஜலட்சுமி அம்மதாம் வெங்கடாச்சாரி ஐயதா சர்மானாம் ராஜலட்சுமி அம்மதாம் ஸ்ரீனிவாச்சாரி ஐயதா நரசிம்மாச்சாரி சர்மானாம் அலமேலு அம்மதாம் லக்ஷ்மி அம்மதாம் சதமர்ஷன கோத்திர தாத்தாச்சாரி சர்மானாம் ரங்கநாத சர்மானாம் ரங்கநாத சர்மானாம் ரங்கநாத சர்மானாம் ஜானகி அம்மதாம் ராமகரி அம்மதாம் லக்ஷ்மி அம்மதாம் ஆத்ரேய கோத்திர ஹரிஹரன் சர்மானாம் கிருஷ்ணாம்பாள் அம்மதாம் அனந்த கிருஷ்ண சர்மானாம் ஈஸ்வரி அம்மதாம் ஹரிஹர சர்மானாம் காமாட்சி அம்மதாம் உத்தராய கோத்திர பரமேஸ்வர சர்மானாம் சுப்புலக்ஷ்மி அம்மதாம் வெங்கடா சுப்பிரமணிய சர்மானாம் சுப்பம்மாள் அம்மதாம் ராமகிருஷ்ண சர்மானாம் அனந்தலக்ஷ்மி அம்மதாம் பாதுல கோத்திர வெங்கடேஸ்வர சர்மானாம் லக்ஷ்மி அம்மா அம்மதாம் கீதா அம்மதாம் பாரத்வாஜ கோத்திர பத்மாச்சந்திரன் அம்மதாம் லக்ஷ்மணன் சர்மானாம் முரளி லக்ஷ்மணன் அம்மதாம் ஆத்ரேய கோத்திர ஸ்ரீ ஆர் ஸ்ரீனிவாச சர்மானாம் ஜெயலக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாச அம்மதாம் முத்துகால மகர்ஷி கோத்திர நடராஜ செட்டியார் ஐயதாம் கனகாம்பாள் அம்மதாம் அகஸ்திய மகர்ஷி கோத்திர வெங்கடேஷகுமார் சர்மானாம் கௌசி கோத்திர முத்துகிருஷ்ண சர்மானாம் சிவகோத்திர கணேச ஐயதாம் சர்தமர்ஷன கோத்திர பானுமதி அம்மதாம் மார்க்கண்டேய மகர்ஷி கோத்திர லக்ஷ்மி அம்மாள் அம்மதாம் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயதாம் நாரசிம்மன் சர்மானாம் ஸ்ரீனிவாச சர்மானாம் ஸ்ரீவத்ச கோத்திர ராமமூர்த்தி சர்மானாம் கௌசி கோத்திர சுரேந்திர சர்மானாம் சிவகோத்திர கதிரேசன் செட்டியார் ஐயதாம் அவனேலு ஆட்சி அம்மதாம் செல்லப்ப செட்டியார் ஐயதாம் வள்ளியம்மாள் ஆட்சி அம்மதாம் மீனாட்சி ஆட்சி அம்மதாம் ராமசுவாமி செட்டியார் ஐயதாம் ஆத்ரேய கோத்திர வெங்கட்ரம சர்மானாம் ரங்கநாத சர்மானாம் சுந்தரேச சர்மானாம் கடுமாம்பரி அம்மதாம் துளசி அம்மதாம் லக்ஷ்மி அம்மதாம் நடராஜ ஐயதாம் சுனிதா அம்மதாம் வெங்கட்ராம சர்மானாம் சாரதாம்பாள் அம்மதாம் ஸ்ரீனிவாச சர்மானாம் சிவகாமி அம்மதாம் கிருஷ்ணாராவ் ஐயதாம் ராதாபாய் அம்மதாம் ஸ்ரீவத்ச கோத்திர வெங்கட்ரமணி ஐயதாம் ராமானுஜ சர்மானாம் சரோஜா அம்மதாம் பாரத்வாஜ கோத்திர யக்ஞ சுப்பிரமணிய சர்மானாம் கோமதி அம்மாள் அம்மதாம் மீனாட்சி அம்மாள் அம்மதாம் நாகமணி அம்மதாம் யசிராஜ ஐயதாம் கிருஷ்ணமூர்த்தி முரளீத முதலியார் ஐயதாம் சரஸ்வதி அம்மதாம் திருநாயன் சம்பந்தம் முதலியார் ஐயதாம் பட்டுடியார் மகர்ஷி கோத்திர ஆறுமுக செட்டியார் ஐயதாம் தனலட்சுமி அம்மதாம் சிவகோத்திர சுப்பைய நாடார் ஐயதாம் சப்தலிங்க நாடார் ஐயதாம் சுந்தர நாடார் ஐயதாம் ஏகாம்பர நாடார் ஐயதாம் கருணாகர நாடார் ஐயதாம் காஷ்யப கோத்திர ஜனஜா அம்மதாம் ஸ்ரீவத்ச கோத்திர ராமமூர்த்தி சர்மானாம் சிவகோத்திர நாராயணன் ஐயதாம் உலகம்மாள் அம்மதாம் பரமசிவம் ஐயதாம் உலகம்மாள் அம்மதாம் ராமசாமி ஐயதாம் சரோஜா
सन्वराज सायतामतां काश्यपगोत्र विठ्ठलराव शर्माणां परिमला अम्मतां बालाजी शर्माणां वैजयंती अम्मतां भारद्वाज गोत्र वैजयंतीमाला अम्मतां कौशिक गोत्र कृष्णा शर्माणां गोविंदराज शर्माणां राजलक्ष्मी अम्मतां रंगराज शर्माणां वातूल गोत्र वीर राघवन शर्माणां कोमलवल्ली अम्मतां मौगल्य गोत्र तंगमणि अम्मतां कदंब माता मंत महर्षि गोत्र संतानम अय्यतां सदाशिव शर्माणां भूमि अम्मतां कदंब मंत महर्षि गोत्र सुजाता अम्मतां अलमेलु अम्माल अम्मतां गौगण गोत्र राधाकृष्ण अय्यर शर्माणां हरिकृष्णम्माल अम्मतां नीलराम शर्माणां सरवणन शर्माणां वरदाचार्य शर्माणां धनलक्ष्मी अम्मतां सुलोक्षणा अम्मतां जोबली गोत्र ललिता अम्मतां जाबली गोत्र संगमणि अम्मतां सुब्रह्मण्य शर्माणां रावोजी शर्माणां वेंकटेश शर्माणां मौन भार्गव गोत्र विठल शर्माणां कुप्पु शर्माणां लक्ष्मण शर्माणां रघुमा नामनी शर्मा अम्मतां योगनामिनी अम्मतां नागनामिनी अम्मतां काश्यप गोत्र वामन शर्माणां देवाजी शर्माणां लक्ष्मण शर्माणां भवानी नामिनी अम्मतां सरस्वती नामिनी अम्मतां भवानी नामिनी अम्मतां श्रीराम शर्माणां श्रीनिवास शर्माणां श्रीराम शर्माणां सरस्वती अम्मतां स्वर्णाम्बाल अम्मतां सीतालक्ष्मी अम्मतां वादुल गोत्र नरसिंह नारायण शर्माणां नरसिंह शर्माणां शारदाम्बाल अम्मतां कल्याणलक्ष्मी अम्मतां काश्यप गोत्र स्वयंभुनाथ शर्माणां सुशीला अम्मतां गुरुशंकर शर्माणां जयंती अम्मतां बालसुब्रह्मण्य शर्माणां राजम अम्मतां भारद्वाज गोत्र बालसुब्रह्मण्य शर्माणां गणपति शर्माणां रामसुब्रह्मण्य शर्माणां गंगा अम्मतां कावेरी अम्मतां सीतालक्ष्मी अम्मतां हरिदगोत्र सीतालक्ष्मी अम्मतां शेषाद्रि शर्माणां श्रीराम शर्माणां श्रीकृष्ण शर्माणां संतनायकी अम्मतां रंगनायकी अम्मतां अंगवल्लनायकी अम्मतां हरिदगोत्र रामनाथ शर्माणां राजलक्ष्मी शर्माणां विश्वनाथ शर्माणां भारद्वाज गोत्र विश्वनाथ शर्माणां भुवनेश्वरी अम्मतां अनुषा श्रीवत्स गोत्र अनुषा अम्मतां कण्वगोत्र नलिनी अम्मतां भारद्वाज गोत्र कामाक्षी अम्मतां सुब्रह्मण्य शर्माणां कण्वगोत्र सोमसुंदरी अम्मतां रामसुब्रह्मण्य शर्माणां शिवगोत्र मुरुगेशन अय्यतां पर्वतम अय्यतां रामकृष्ण शर्माणां गोपाल अय्यतां जयंती अम्मतां शिवगोत्र रामकुट्टी गौंडर अय्यतां कंदस्वामी गौंडर अय्यतां उरुमांद गौंडर अय्यतां पच्चयम्माळ अम्मतां वंजयप्पा गौंडर अय्यतां चिन्नम्माळ अम्मतां बालसुब्रह्मण्य अय्यतां नीलकंठ मुदलियार अय्यतां जानकी अम्माळ अम्मतां मणिकंठ मुदलियार अय्यतां अनमेलु अम्माळ अम्मतां नीलकंठ मुदलियार अय्यतां दैवानयम्माळ अम्मतां मणिवासकम् अय्यतां मणिमेघलै अम्मतां पुनिजा अम्मतां शिवकुमार अम्मतां विष्णुकुमार अम्मतां वेंकटाचार्य मुदलियार अय्यतां धनभाग्यम अम्माळ अय्यतां अम्मतां पழனி मुदलियार मुनियम्माळ अम्मतां मुरुगेश मुदलियार अय्यतां मुक्तायां स्वर्गलोक प्राप्तायां पुनर्सह कुटुंबानां
क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सरगाल सिद्धिद्वारा सिंधित मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थं मम महालक्ष्मी आवाहनादि विशेषतः आदि अमावास्य पितृगोपूजां करिष्ये। सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे कृष्णपक्षे अमावास्यां गुरुवासरे शुभनक्षत्र शुभयो शुभकर्णयो गुणविशेषण विशिष्टायां पुण्यतिथौ अस्मते कलशपूजां करिष्ये। இதை வச்சுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் வெக்கல் கொடுப்பா. அந்த கலசத்துக்கு பூஜை பண்ணுங்க. स्नानानन्तरम् आचमनीयं करिष्ये। ओम वस्त्रान् धारयामि, आभरणानि समर्पयामि, गन्धान् समर्पयामि, गन्धान् समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि। ओम अच्युताय नमः, ओम अधीन्द्राय नमः, ओम अनाद्राय नमः। पा विளக்கேத்துப்பா, பத்திப்பட்டிருக்கும் அந்த சைடு போய் விளக்கேற்று, விளக்கேற்றுப்பா. நீங்கள் உள்ள போய் 2 வாழைப்பழம் எடுங்க. அங்கே இருக்கு பாருங்கள், 2 வாழைப்பழம் எடுங்க. இங்கே வைங்க. ஆ 2 தான் வைக்கணும். அதை கொஞ்சம் இழுத்து கட்ட முடியுமா பாருப்பா. ओम नारायणाय नानाद मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि. वाழைப்பழம் தண்ணி தெளிச்சுங்க. ओम भूर्भुवस्सुदेवसवितप्रसव सत्यं दवर्तेन वर्षिञ्चामि. प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा. पानीयं समर्पयामि, उत्तरप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि. कर्पूर गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं गुरु नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. कर्पूरनीराजनं समर्पयामि, रक्षां धारयामि. அப்படியே மேலே தூக்கி காட்டுருங்க. எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டு வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. உள்ள வந்துடுங்க. ஆடி அமாவாசை இன்னைக்கு என்ன முக்கியமான விசேஷன்றதை நம்ம பார்க்கணும். 2 விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஒன்று, ஆடி அமாவாசைனா என்ன, 2வது பித்ருக்கள்னா யார், முக்கியமாக ஏன் கோ பூஜை பண்ணணும். இந்த 3 விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுட்டாதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும். பித்ருக்கள்னா யார்? நம்மளுடைய மூதாதையர்கள், நம்ம பெற்ற அப்பா அம்மா, அவங்கள பெற்ற அவங்க அப்பா அம்மா, அவங்கள பெற்ற அவங்க அப்பா அம்மா, இது போல் பல 100 வம்சங்களாக வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம தாத்தாவோட தாத்தா இல்லைன்னா நம்மளால் இங்கே வந்துருக்க முடியுமா? வர முடியாது. அதுக்கோசரம் எல்லா
பெரியவங்களையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? முடியாது. அதனால தான் 7 தலைமுறைன்னு வச்சுருக்கு. பிடிச்சி தெளிங்க, தெளிச்சு விடுங்க எல்லாருக்கும், உங்களுக்கு இல்லை எல்லாருக்கும். 7 தலைமுறைன்னு அதனால தான் வச்சுருக்கு. 7 தலைமுறை. நம்ம அப்பா, அவங்க அப்பா, அவங்க அப்பா, அவங்க அப்பா, அவங்க அப்பா, அவங்க அப்பா, அவங்க அப்பா. தமிழில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். தாத்தா, முத்தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, எழு தாத்தா, இல்லையா, பறையன், பேயன் அப்படின்னு 7 வம்சாவளி வந்திருக்கும். அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க நமக்கு தெரியாது. 7 பேரை ஒட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். இந்த வம்சத்தில் அப்பா, அம்மா, தாத்தா, பாட்டி, இது போல் 7 பேர். இவங்க தான் மூதாதையர்கள். இவங்க இருந்ததுனால தான் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கோம். இவங்க இல்லைன்னா நம்ம இல்லை. அவங்களுடைய ரத்தம் தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம உடம்புலலாம் ஓடுறது. அப்போது அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை பண்ணணும், அவங்கள திருப்திப்படுத்தணும். இப்போ நம்மளே நம்ம பசங்க மேலே எவ்வளோ பாசமாக இருக்கும் இல்லையா? என்ன தான் தப்பு பண்ணாலும் பசங்கள்லாம் தப்பே இல்லை. ஏதாவது நம்ம கண்டிக்கிறோமா, கோவப்படுறோமா பசங்க மேலே? ஏன் ரொம்ப எக்கோ அடிக்குது இல்லையா? இல்லையா? நம்ம ஏதாவது பசங்க வந்து தப்பு பண்ணால் நம்ம ஏதாவது கண்டிக்கிறோமா? கோவப்படுவோம். அது செல்ல கோவமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே நம்ம பெருசாலாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம பாசம். அதே போல் தான் நம்ம மேலேயும் நம்ம அப்பா அம்மா பாசமாக இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? எவ்வளோ பாசமாக இருந்திருப்பாங்க. நமக்கு அது தெரியாது. பெத்த மனம் பித்து, பிள்ளை மனம் கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக. நிறைய பேர் அனுபவிச்சிருப்பாங்க இதுலேயும் இல்லையா? அதனால் நம்ம மூதாதையர்களுக்கு திருப்திப்படுத்தணும். திருப்திப்படுத்தணும்னா என்ன? வடை பாயசம் விதவிதமாக சமைச்சு போடுறதுனால அது சரியாக போயிடுமா? நம்ம ஆத்மார்த்தமாக மனசால் அவங்கள ஒரு நிமிஷம் நினச்சாலே அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய திருப்தி இல்லையா? நம்ம என்னைக்கு நினைக்கிறோம்? டெய்லியாக நினைக்கிறோம். இது போல் ஆடி அமாவாசை, மாலை அமாவாசை, தை அமாவாசை, இது போல் காலங்களில் தான் நம்ம நினைக்கிறோம், பித்ருக்களை நினைக்கிறோம். அந்த ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஆத்மார்த்தமாக நம்ம நினச்சாலே அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு திருப்தியாக இருக்கும், அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க. ரெண்டாவது, ஏன் பசுவுக்கு நம்ம பண்ணணும்? எவ்வளவோ ஜீவராசிகள் இருக்குது, நாய் இருக்குது, காக்கா இருக்குது. டெய்லி சாப்பிட்ட உடனே காக்காவுக்கு சோறு வைக்கணும். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம்? காக்காவுக்கு சோறு வைப்போம் இல்லையா? காக்காவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஜீவராசிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம். இது போல் பல விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா? ஏன் காக்கா கொண்டு நம்ம வைக்கிறோம்? அதுக்கு பிரதானமாக இல்லாமல் ஏன் பசுவுக்கு நம்ம பார்க்குறோம்? பசுவுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்? பசு இதுதான் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து நம்ம கடைசி வரைக்குமே நம்ம கூட வருது. நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுறோம்? பால் தான் கொடுக்குறோம். தாய்ப்பால் இல்லைன்னா பசும் பால். இந்த பவுடர் பாலை கொடுக்குறோம். பவுடர் பால் இப்போ வந்தது, ஒரு 10-20 வருஷத்துக்குள்ளே வந்தது தான் பவுடர் பால் தான். அதுக்கு முன்னாடி தாய்ப்பால் இல்லைன்னா நாட்டு பசு பால் தான். பசுனா என்னன்றது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நாட்டு பசுவை பற்றி விஷயம் போடுவோம். பசு நம்மளுடைய பசுனுடைய சரீரத்துல 30-30 தேவர்கள் இருக்கு. இந்த 30-30 தேவர்களுக்கு முக்கியமா நம்மளை படிச்சவர் யாரு? பிரம்மா. பிரம்மா தான் நம்மளை படிச்ச இல்லையா? அந்த பிரம்மா வாசம் புரிகிற இடம் இந்த திவில் இதான். எல்லா பசுக்கு முன்னாடியும் ஒரு ஹம்ப் இருக்கா, நடுவில் இருக்கா, அங்கதான் பிரம்மா இருக்கார். அந்த திமிர் மூலமாக தான் ஆண்டனாவாட்டும் சூரியன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்திகள் எல்லாம் வாங்கி, விட்டமின்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நமக்கு பால் மூலமா அது கொடுக்கும். இந்த சீம மாடு, ஜெர்சி மாடுன்னு சொல்லுவாங்க, அது பிளாட்டா இருக்கும். அது ஒரு பொருளும் இல்லை, ஒரு ஜீவராசியே வளர்க்கலாம் அவ்வளவுதான். தவிர இந்த தாய்ப்பாலுக்கு நிகரான பால் அப்படின்னா அது நாட்டு பசும்பால் தான். இந்த நாட்டு பசும்பால் குடிக்கிறதுனால தான் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கும். குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து இந்த நாட்டு பசும்பால் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். கடைசி தருவாய்
வயசாகி போய் முடியாமல் படுத்த படுக்கையாக இருக்கும் போதும் நம்ம கடைசியாக என்ன கொடுக்குறோம்? பால் தான் கொடுக்குறோம். இதுக்கு நடுவில் நம்ம தினசரி வாழ்க்கைக்கு பசுவின் மூலமாக பல விஷயங்கள் கிடைக்கிறது. நெய், தயிர், மோர், வெண்ணெய், பல விஷயங்கள் இருக்கு. அதே போல சாணியால பல விஷயங்கள் பண்ணலாம். பல்பொடியிலிருந்து நைட்டு படுக்கக்கூடிய கொசுவிரட்டி வரைக்கும் உபயோகப்படக்கூடிய கொசுவிரட்டி வரைக்கும் பண்ணலாம். இந்த நாட்டு பசு ஒண்டி நம்ம வீட்டில் வளர்த்தோம்னா நம்ம வீட்டோடைய செலவுகளில் 30% கம்மியாகும். நம்ம பல் தேய்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? பேஸ்ட் வாங்குறோம், ப்ரஷ் வாங்குறோம், எவ்வளோ செலவு. இன்னைக்கு பசு வச்சிருந்தீங்கன்னா பல்பொடி நம்ம வீட்டில் தயார் பண்ணலாம். கொசுவிரட்டி, டூப் ஸ்டிக்கு, பல விஷயங்கள் தயார் பண்ணலாம் பசுனுடைய சாணத்தின் மூலமாக. நம்ம அதெல்லாம் இலவசமாக நம்ம இதை கற்றுக்கலாம். நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு அங்கத்திலையும் நம்மளோட பசு இருக்கு. வாழ்க்கையில பிறந்ததுலேருந்து கடைசி வரைக்கும் பசு தான் இருக்கு. அதே போல பசு இருந்தது நம்ம இருந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்மளுடைய ஆத்மா எவனோடத்துக்கு போகும். யமதர்மராஜன் கிட்ட நம்ம பண்ண பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்றா போல அடுத்த பிறவி இருக்கும். அப்போ நடுவில் வைதரணி நதின்னு ஒரு நதி வரும். அந்த நதியை கடக்கிறதுக்கு பசு தான் உபயோகப்படும். அந்த பசு இல்லைன்னா நம்மளால அந்த வைதரணி நதியை கடக்க முடியாது. அதனால் கிராமங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் அப்படின்வாங்க. அந்த கரையேறட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு வாங்க இல்லையா. இந்த 6வது மாதம்தான் வைதரணி கோதான மாதம். இந்த பசு தான் கரையேறும். பசுவின் மூலமாக தான் நம்ம கரையேற்றவே முடியும். அதனால வாழ்க்கையில எல்லா உடம்புல ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உடம்புல இருந்து ஆத்மா போனதுக்கு அப்புறமே நமக்கு ரொம்ப உதவி பண்றது இந்த பசு. அந்த பசுவுக்கு பூஜை பண்ணா நம்ம பித்ருக்களுக்கு பூஜை பண்றா போல பித்ருக்கள் சந்தோஷப்படுவாங்க. அவங்களால சாப்பிட முடியுமா? எதா இருந்தாலும் சாப்பிட முடியாது. பசு சாப்பிட்றதுன்னா அந்த பசுவானது பித்ருக்களுக்கு உதவி பண்ணும். அப்போ அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்பா நம்ம பையன் குழந்தை கொடுத்தாப்பா, நம்ம பொண்ணு குழந்தை கொடுத்தாப்பா. வாயில ஜெகன் நம்ம சாப்பிட்டா வயிறு ஃபுல்லாகுது. அப்போ முன்னோர்கள் எப்படி திருப்தி அடைவாங்க? பசுவுக்கு கொடுத்தா திருப்தி அடைவாங்க. பசு சாப்பிட்டாலே பித்ருக்களுக்கு திருப்தி ஆனா போல. ஆகையால் இந்த பித்ருக்களுக்கு நம்ம பூஜை பண்ணுறதுக்கு பசு தான் முக்கியமான காரணம். அதனால தான் விசேஷமாக கோ பூஜைக்கு பித்ருக்களுக்கோசரம் பண்ணுறது. நம்ம வீட்டில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும், வீடு கட்ட முடியாது, பண பிரச்சனைகள் இருக்கும், கல்யாணம் ஆகாது, குழந்தை பிறக்காது. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பித்ரு சாபம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பித்ரு சாபம் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது கோ பூஜை, கோதானம், கோ சேவை. இந்த பசுவுக்கு நம்ம பண்ணாதான் பித்ருக்கள் சாந்தி அடைவாங்க, பித்ருக்கள் மேலுலகம் போவாங்க, கரையை கிடப்பாங்க. நமக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும், நம்ம வீடு சுபிக்ஷமாக இருக்கும், எல்லாரும் ஆனந்தமாக இருப்பாங்க. ஆகையால் பித்ருக்களை சாந்தப்படுத்தணும், பித்ருக்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு பசு தான் முக்கியமான ஒரு உபகாரி. நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு ஜீவன் பசு. அதுவும் நாட்டு பசு தான், சீம பசுனா இல்லை. சீம பசுக்கு பூஜை பண்ணுறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. இந்த நாட்டு பசு தான் 2வது விஷயம். இதில் 3வது விஷயம், ஆடி அமாவாசை ஏன் பண்ணணும்? ஏன் ஆடி அமாவாசை பண்ணணும்? ஆடி அமாவாசை தான் பித்ருக்கள் மேலுலகத்திலிருந்து கீழே வரவங்க. ஒரு வருஷம்ன்றது 365 நாள், நமக்கு 365 நாள். ஆனால் தேவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் ஒரு நாள். கொசுவெல்லாம் ஒரு நாள், நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ நாள்? பல வருஷம். அப்போ அது போல் தான் நம்மெல்லாம் கொசுவாட்டம், தேவர்கள்லாம் மனுஷங்களாட்டம்.
இல்லையா? இந்த பித்ருக்களுடைய நேரம் இரவு நேரம். அதனால தான் தட்சிணாயனத்தில் வருவாங்க. இந்த ஆடி மாதத்துலேருந்து மார்கழி மாதம் வரைக்கும் இரவு நேரம், இரவு பண்டிகைகளாக வரும். அப்போ கிருஷ்ண ஜெயந்தி சாயங்காலம் கொண்டாடக்கூடியது, தீபாவளி, கார்த்திகை, நவராத்திரி, இரவு பண்டிகைகளாக வரும் எல்லாம் தட்சிணாயனத்தில். பகல் பொழுது தேவர்களுக்கு உண்டானது. தைப்பொங்கல் இல்லையா? நல்ல காரியங்கள்லாம் நிறைய பண்ணுவோம். அப்போ தை மாதம் ஆரம்பிச்சிட்டாலே கல்யாணம், நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணுவோம். வீடு கட்டுறது, கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணுவோம். அதனால் இந்த பகல் பொழுது தேவர்களுக்கு உண்டானது, இரவு பொழுது பித்ருக்களுக்கு உண்டானது. இந்த இரவு பொழுது இந்த ஆடி அமாவாசை அன்றைக்கி தான் பித்ருலோகத்திலேருந்து நம்மளுடைய மூதாதையர்கள்லாம் இங்கே வந்து தங்குறாங்க. நம்மளுடைய சந்ததிகள் நமக்கோசரம் ஏதாவது கொடுப்பாங்கன்னு ஆசையாக இருப்பாங்க. அப்படி அவங்க வரும்போது அவங்கள வரவேற்கணும். இப்போ வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வராரு, வாங்க வாங்க அப்படின்னு சோஃபாவில் நம்ம உட்காந்துருந்தோம்னா வரவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? கடுப்பாக இருக்கும். ஏன்டா இங்கே வந்தோம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எழுந்து போய் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள வரவேற்று அவங்கள உட்கார வச்சு ஒரு தண்ணி, காஃபி எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் உபச்சாரம் பண்ணுறோம். எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, உபச்சாரம் பண்ணுறோம். அப்போ தானே அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம முன்னோர்களை வரவேற்று அவங்கள உபசரிக்கக்கூடிய காலம் இன்றைக்கி. ஆகையால் இன்றைக்கி நம்ம பித்ருக்களெல்லாம் மனசால் அவங்கள வரவேற்று நம்மளோட இருக்க சொல்லி அவங்கள வந்து வேண்டிக்கக்கூடிய நாள் இந்த ஆடி அமாவாசை. இப்போ ஏன் ஆடி அமாவாசை பண்ணணும்னு தெரியறதா? நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா ஒன்றும் கவலைப்பட போகிறதில்ல யாரும். அதனால் நம்ம எவ்வளோ சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்துருக்கோம். நம்ம பசங்களை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துருக்கோம். நமக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் எவ்வளோ நாள் நமக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்கோம். நம்ம இன்றைக்கி வரப்போகிறோன்னு தெரியும், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட கவனிக்கலையேன்னு வருத்தப்படுவாங்க. அந்த வருத்தம் தான் நமக்கு சாபமாக மாறும், வேறு எதுவுமே இல்லை. அந்த வருத்தம் தான் நமக்கு சாபமாக மாறும். ஆகையால் இன்றைய ஆடி அமாவாசை நாளில் நம்மளுடைய கோசாலையில் இன்றைக்கி விசேஷமாக கோபூஜை நம்ம நடத்த போகிறோம். இதில் நம்ம ஆத்மார்த்தமாக மனசில் நம்மளுடைய முன்னோர்களெல்லாம் தியானம் பண்ணிட்டு அவங்களாம் முகம் தெரியுமோ தெரியாதோ, அப்பா அம்மாவோ தெரியும், தாத்தா பாட்டியை பார்த்துருக்கலாம், அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களெல்லாம் பார்த்துக்க முடியாது. இப்போல்லாம் வேணால் ஃபோட்டோ இருக்கும், முன்னாடிலாம் ஃபோட்டோலாம் கிடையாது. அவங்களெல்லாம் மனசால் தியானம் பண்ணிட்டு அவங்களெல்லாம் நினச்சிட்டு நல்லபடியாக நம்மளுடைய குடும்பங்களை காப்பாற்றி நமக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் பார்த்துட்டு, நோய் நொடி இல்லாமல் பார்த்துட்டு, நம்ம சந்ததிகள் வளர்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கணும், அவங்கெல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணுன்றதை வேண்டிட்டு நம்ம நல்லபடியாக இன்றைக்கி கோபூஜை நம்ம பண்ணுவோம். சரிங்களா? நம்ம சங்கல்பம் பண்ணுவோம், சங்கல்பத்தை நடுவில் சொல்லுவோம். அப்போ நம்மளுடைய முன்னோர்களெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம. ராதே கிருஷ்ணா. श्वेते वराह कल्पे वैवस्वतमन्वंतरे कलियुगे प्रथमपाते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणे पार्श्वे शालिवाहनसखे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन्ने विश्वावसु पुण्यमर्चनम् विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे कृष्णपक्षे अमावास्यां गुरुवासरे शुभनक्षत्र विष्णुयोग विष्णुकर्णय्यगुण विशेषेण विशिष्टायां पुण्यतिथौ. எல்லாரும் அஸ்மத்துன்னு சொல்லிக்கோங்க. நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய பேர் சொல்லணும். நான் சொல்கிறேன், அவங்களெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்பா யார் இல்லையோ அவங்க தான். சரியா? அப்பா, தாத்தா, அவங்க அப்பா முத்தாத்தா, அம்மா, அப்பா, தாத்தாவோட ஒய்ஃப், அப்பாவோட ஒய்ஃப், அந்த பாட்டி, அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அப்பாவோட பாட்டி. சரியா? அடுத்தது அம்மாவோட அப்பா, அம்மா இருப்பாங்கள்ல, அம்மாவோடைய அப்பா, அவங்க அப்பா,
அதே போல் அம்மாவுடைய அம்மா, அவங்க மாமியார், அவங்க மாமியார். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, யாருக்கும் பேர் தெரிய போகிறதில்ல. இனிமேல்ட்டு நம்ம வரக்கூடிய சமுதாயத்துக்களாவது சொல்லி கொடுக்கணும், இதெல்லாம் யார் யாருன்ட்டு தெரியணும். சரிங்களா? அடுத்தது நம்ம வீட்டில் ஒய்ஃபோட அப்பா, அவங்க அம்மா, ஒய்ஃபோட அம்மா இல்லாதவங்க தான். மருமகன், மருமகன்னா என்ன? இன்னொரு மகன் அர்த்தம். அதனால் பெண் பிள்ளை ஒன்றி பெற்றவங்க கவலையே பட வேண்டாம். மருமகனுக்கு எல்லா விதமான உரிமையும் உண்டு அவர் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் அதை பற்றி கவலையே பட வேண்டாம். பெண் குழந்தை கொண்டு பெற்றுட்டோமே, ஆம்பளைங்க இல்லையே அப்படின்லாம் வருத்தப்பட வேண்டாம். மருமகன் தான் மகனுக்கு சமமானவங்க. சரிங்களா? அதனால் அவங்க. அடுத்தது பெரியப்பா தவறி போயிருந்தாங்கன்னா பெரியப்பா, பெரியப்பாக்கள், பெரியம்மாக்கள், சித்தப்பாக்கள், சித்திகள், மாமாக்கள், மாமிகள். பெரியம்மாவோட பசங்க யாராவது தவறி போயிருந்தாங்கன்னா, மாமாவோட பசங்க யாராவது தவறி போயிருந்தாங்கன்னா, நம்மளுடைய அண்ணா தம்பி இவங்கள்லாம். அடுத்தது நம்மளுடைய தங்கச்சி அக்கா இவங்கள்லாம். அடுத்தது நம்ம அத்தைமார்கள், அப்பாவோட பிறந்த பெண்கள் அத்தைமார்கள். அடுத்தது சித்தி, அம்மாவோட பிறந்தவங்க, சித்தி, பெரியம்மா, சித்தி இவங்கள்லாம், சித்தப்பா இவங்கள்லாம். அவங்களுடைய பசங்க. அடுத்தது நம்மளுடைய உற்ற நண்பர்கள் யாராவது தவறி போயிருந்தாங்கன்னா, உற்ற நண்பர்கள். அடுத்தது நம்ம வீட்டில் வளர்த்துருப்போம், நாய், கோழி, பூனை, பாசமாக வளர்த்துருப்போம் வீட்டில். ஆனால் அதெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம். அவங்க அந்த ஜீவராசிகள்லாம் கூட ஆத்மா தான் இல்லையா? நம்மளோட எவ்வளோ அழகாக பழகியிருக்கோம். அதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் மனசில் தியானம் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்கிறது திருப்பி சொல்லுங்க. முக்தாயாம் ஸ்வர்கலோக பிராப்தாயாம் புனர். இப்போ நம்மளுடைய பேர், நட்சத்திரம், கோத்திரம், நட்சத்திரம் பேர்லாம் நம்ம சொல்லிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாம் நம்ம சந்தோஷமாக ஆரோக்கியம், அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தில், கோ பூஜையால் நம்மெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும். அதனால் நம்ம பேர், நம்ம நட்சத்திரம் யார் யாருக்கு தெரியுமோ அவங்கெல்லாம் சொல்லிக்கலாம். நம்ம அதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம். சொல்கிறது அப்படியே திருப்பி சொல்லுங்கள். சக குடும்பானாம் க்ஷேம ஸ்தைர்ய வீர்ய விஜய ஆயுர் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய அபிவிருத்தியர்த்தம் சத் சந்தான சிரகால சிந்தித்வாரா சிந்தித மனோபீஷ்ட சித்தியர்த்தம் மம மகாலக்ஷ்மி ஆவாஹனாதி கோபூஜா கரிஷ்யே. நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பூலாம் பசுவினுடைய பின்பக்கம் போட்டுருங்க. நீங்கள் போட்டு அப்படியே போட்டுருங்க, அப்படியே கீழே போட்டுருங்க. போட்டுருங்க. அவ்வளோதான், அவ்வளோதான். கையில் அது சொம்ப எடுத்துக்கிறோம். இந்த சைடு 2 சொம்பா, முன்னாடி ரொம்ப அந்த சைடு 2, இந்த சைடு 2 கொடுங்க. இங்கே கொடுங்க. அந்த சைடு ஒன்று கொடுங்க. இந்த சைடுப்பா, இந்த சைடு. இங்கே அங்கே இல்லைப்பா, இவங்க கிட்டே கொடுப்பா. அவங்க எல்லாரும் கொடுத்தாலாம் வேலைக்கு ஆகும். ஓம் வித்ருத்யே நமஹ, ஓம் வித்யாயே நமஹ, ஓம் சர்வபூதஹிதப்ரதாயே நமஹ, ஓம் ஸ்ரத்தாயே நமஹ, ஓம் விபூதி
ओम सुरभ्यै नमः, ओम परमात्मिकाय नमः, ओम वाचे नमः, ओम पद्मवालाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम सुषये नमः, ओम स्वाहाय नमः, ओम सुदाय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम हिरण्मये नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम नित्यपुष्टाय नमः, ओम विभवान्यै नमः, ओम आदित्यै नमः, ओम दीप्त्यै नमः, ओम दीप्ताय नमः, ओम वसुदाय नमः, ओम वसुदायै नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कान्ताय नमः, ओम कामाक्ष्यै नमः, ओम क्रोधसंभवाय नमः, ओम अनुग्रहप्रदाय नमः, ओम बुद्धये नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम अशोकाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम दीप्ताय नमः, ओम लोकशोकविनाशिन्यै नमः, ओम धर्मनिलयाय नमः, ओम पद्मप्रियाय नमः, ओम पद्माक्ष्यै नमः, ओम पद्मसुन्दर्यै नमः, ओम पद्मोद्भवाय नमः, ओम पद्मनाभप्रियाय नमः, ओम प्रभायै नमः, ओम चन्द्रवदनाय नमः, ओम चन्द्रशेखर्यै नमः, ओम चन्द्रपूजाय नमः, ओम चन्द्ररूपाय नमः, ओम इन्द्रियाय नमः, ओम इंदुशीतलाय नमः, ओम आह्लादजनन्यै नमः, ओम पुष्यै नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवकन्यै नमः, ओम सत्यै नमः, ओम विमलाय नमः, ओम विश्वजनन्यै नमः, ओम पुष्ट्यै नमः, ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः, ओम प्रीतिमुष्करिण्यै नमः, ओम शान्ताय नमः, ओम शुक्लमाल्याम्बराय नमः, ओम श्रियै नमः, ओम भास्कर्यै नमः, ओम बिल्वनिलयाय नमः, ओम वरारोहाय नमः, ओम यशस्विन्यै नमः, ओम वसुन्धराय नमः, ओम गुणारङ्गाय नमः, ओम हरिण्यै नमः, ओम हेमामालिन्यै नमः, ओम धनान्यकल्यै नमः, ओम सिद्धये नमः, ओम शैलशम्भुवाय नमः, ओम शुभप्रदाय नमः, ओम विश्वेश्वरानन्दाय नमः, ओम वरलक्ष्म्यै नमः, ओम शिवाय नमः, ओम मंगलादेव्यै नमः, ओम विष्णुवासस्थलस्थिताय नमः, ओम विष्णुपत्न्यै नमः, ओम नारायण समाश्रिताय नमः, ओम दारिद्र्यदोषिन्यै नमः, ओम देव्यै नमः, ओम सर्वोपद्रवनिवारिण्यै नमः, ओम नवदुर्गाय नमः, ओम महाकाल्याय नमः, ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाय नमः, ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः, ओम भुवनेश्वर्यै नमः। नानाविधमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि। குங்குமம் வைத்து ஏதோ ஆரம்பிச்சவர்களா அந்த குங்குமத்தால் வந்து பக்தனுடைய பின்பாடு போடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கோம். என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை தான் பலன். இதே ஒரு கோவில் நம்ம வீட்டுக்கு தெருவில் ஒரு தெருமுக்கில் ஒரு பிள்ளையார் கோவில் இருக்கும், ஒரு மாரியம்மன் கோவில் இருக்கும். இது போல் கோவில்கள்லாம் நம்ம போய் ஒரு தடவை ஓம் நம சிவாயான்னு சொல்கிறோன்னா 10 தடவை பண்ணு. ஒரு தடவை சொன்னால் 10 தடவை. இதே பெரிய பெரிய கோவில்கள் திருவிழிமேலை, ஸ்ரீவாஞ்சியம், சதலபதி, கும்பேஸ்வரர், உப்பிலியப்பன் இது போல் கோவில்களுக்கெல்லாம் நம்ம போய் ஒரு தடவை சொன்னால் 100 தடவை சொன்ன பலன். இதே கோசாலையில் ஒரு தடவை சொன்னால் 1000 தடவை சொன்ன பலன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1000 தடவை சொல்ல பலன். அதனால் நம்ம இப்போது ஒரு 11 தடவை மனசுக்குள்ளேயே நம்மளுடைய இஷ்ட தெய்வம் என்னவோ அதெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம்.
ஒரு தடவை சொன்னால் 1000 தடவை, 100 தடவை கூட இல்லை, 1000 தடவை பலன் கோசாலையில். அதுவும் இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய பலன் அளவில் கிடைக்காது. ஆகையால் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பல ப்ராப்ளங்கள் சால்வ் ஆகணும், பிரச்சனைகள் தீரணும், நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். சுவாமி நேராக யார் மூலமும் பண்ண மாட்டார். நம்மளுடைய புத்திருக்கள் மூலமாகவும் மனுஷங்க மூலமாகவும் தான் நமக்கு உபகாரம் பண்ணுவார். அதனால் நம்ம நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம், நல்லா மனசால் நம்ம தியானம் பண்ணிப்போம். நமக்கு தெரிஞ்ச பிடிச்ச சுவாமியை நம்ம முன்னோர்களையும் நினச்சிக்கோங்க. பானியம் சமர்ப்பயாமி, திருப்ஷம் சமர்ப்பயாமி, முகபுஷணம் சமர்ப்பயாமி, ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி. இதெல்லாம் அந்த திண்ணையில் அடிச்சுக்கோங்க. இது அந்த வண்டி எடுத்துருங்க, அந்த வண்டியை நவுத்துங்க, அந்த திண்ணையில் வைங்க. அப்படியே உள்ளே வச்சு கொடுங்க. கொடுக்கலாம். கண்ணுக்குட்டி சாப்பிடாது, அது கொடுக்கூடாது. ஆமாம், அது வெறும் பால் தான் அதுக்கு. கொடுங்க, நீங்கள் கொடுங்க. போடுங்க, கொடுப்பா, அங்கே வாங்கிக்கோப்பா. அதை வாங்கிட்டு அரிசி கொடுக்க வேண்டாம். இப்போ அரிசி அப்புறம் நம்ம பூஜையெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நான் சொல்கிறேன் எப்படி கொடுக்கணும்னு. இப்போதைக்கு இதை வச்சுட்டு ஓரமாக பத்திரமா வச்சுட்டு போயிட்டுப்பா, மிக்ஸ் ஆகிட போகுது. நான் அங்கேருந்து வாங்கி அந்த பசு கொடுப்பா. இல்லையா வருது பாரு, அவர் சாயந்தரங்கிறாரு. யார்? சந்தோஷம். பண்ணவே இல்லையா? அப்போ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. கொடுப்பா, போயிட்டு அகத்துக்கீரை கொடுப்பா. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमोस्तुते महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी तन्नो प्रचोदयात् महादेवी विद्महे रुद्रपत्नी तन्नो அப்படியே தூக்கி காட்டுருங்க. எல்லோரும் எடுத்துகிட்டு வாங்க, மேலே காட்டுங்க. நாராயண். அப்படியே எல்லாரும் இந்த பசுவை பிரதட்சணம் பண்ண போதும். அப்படியே நேராக சுற்றி 5 பிரதட்சணம் பண்ணணும். சரிங்களா? 5 தடவை நம்ம பிரதட்சணம் பண்ணி வடக்கால் இப்படி பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணணும். சரிங்களா? யானி காணிச்ச பாபானி ஜன்மாந்திர குதானிச்ச தானி தானி வினஷ்யந்தே பிரதட்சணம் பதே பதே. நமஸ்தே சர்வலோகானாம் நமஸ்தே புண்ணியமூர்த்தே நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே த்ராஹி மாம் துர்கசாதனாத். நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீ தீரேஸ்வரமூர்த்தே संग चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरे सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी बुद्धि मुक्ति प्रदायिने मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते.
आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्तिवरो नवीं योगांगे योगसंस्कृते महालक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यसूक्ष्म महारौद्र महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरे देवी नानालंकारपूजिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासने देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते 5 சுற்று ஆரம்பித்து நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம். பொறுமையாக சுற்றலாம். ராதே கிருஷ்ணா. கப்பு இருக்கா? கப்பு இருக்கா? டீ கப்பு. அதுக்கப்புறம் நம்ம நைவேத்தியம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போகணும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு நம்ம பூஜை பண்ண குங்குமத்தை பேப்பரில் மடித்து வச்சுட்டு நைவேத்திய பிரசாதம் வாங்கிட்டு தான் நம்ம போகணும். ராதே கிருஷ்ணா. தாய்மார்களுக்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு அறிவிப்பு. அடுத்த மாதம் 14ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி 16ஆம் தேதி இந்த 3 நாட்களும் நம்மளுடைய கோசாலையில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி மகோத்சவம் நடைபெற இருக்கு. 16ஆம் தேதி கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆகஸ்ட் 16. ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம கோசாலையில் விசேஷமாக தாய்மார்களுக்கு உண்டான விளையாட்டு போட்டிகள் உண்டு. கல்லாங்கா, பல்லாங்குழி, தாயக்கட்டை, பரமபதம் இது போல விஷயங்கள் விளையாட்டுக்கள்லாம் அன்னைக்கு நம்ம கோசாலையில் நடைபெற இருக்கு. முக்கியமாக கோலப்போட்டி. கோலப்போட்டியும் உண்டு. கோலப்போட்டி சின்ன கோலமாக தான் போடணும், பெரிய கோலமாக கிடையாது, இடம் இல்லை. அதனால் சின்ன கோலமாக பிளான் பண்ணிட்டு வரணும். மொத்தமே 5க்கு 5 அடி தான் கொடுப்போம். அதுக்குள்ளே தான் நம்ம கோலம் போட்டுக்கணும். அதனால் பல்லாங்கா, பல்லாங்குழி, கல்லாங்கா, தாயக்கட்டை இதெல்லாம் விளையாடி ரொம்ப மறந்து போயிடுது. அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம இதெல்லாம் காட்டணும். நம்மளே நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் பல்லாங்குழியெல்லாம் கணக்கு வளரும், தாயக்கட்டெல்லாம் கணக்கு வளரும். ஆகையால் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்னைக்கு நம்ம கோசாலையில் இந்த விளையாட்டு போட்டிகள்லாம் இருக்குது. அவசியம் அதில் எல்லாரும் கலந்துக்கணும்னு கேட்டுக்கிறோம். இதில் இந்த வருஷம் விசேஷமாக ஒரு போட்டி வச்சுருக்கோம். நெல் குத்துறது ஜோடியாக தான் வரணும். அதுக்கு நாங்கள் ஒரு படி நெல் கொடுப்போம். யார் சீக்கிரமாக உலக்கையால் குத்தி அதை புடைச்சி யார் முதல்ல கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ். ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு. ஓகேவா? அதனால் நெல் குத்துற போட்டி இருக்குது விசேஷமாக. அவசியம் அதில் எல்லாரும் கலந்துக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். ராதே கிருஷ்ணா. கப்புள்ஸ்லாம் இல்லை, லேடிஸ். पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीतामाकृतः कस्य स्विद्धनम्. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः. एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे.
असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागुंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयोनैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्यावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनो